السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اللہ وسائے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے دانتوں کے درد کے بارے میں، دانتوں کے مسائل، کسی بھی قسم کا دانتوں کا کوئی بھی پرابلم ہو، دانت صحیح صاف نہ ہو رہے ہوں یا دانتوں میں درد ہو۔ دانتوں میں جو درد ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہم پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر محمد شرافت صاحب کا بیان۔ پوچھنا چاہتے ہیں اور دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں۔ دانت اچھے کرنا چاہتے ہو، اپنے دانتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، مسواک کرو، مسواک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دانتوں کی جتنی بیماریاں ہیں، میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ مسواک ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ کرو، اور اس کے ساتھ کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو۔ 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کو نرم کرو، برش کے اوپر لگاؤ، رات کو بھی کرو صبح بھی کرو، واللہ آپ کے دانتوں کے جتنے مسائل ہیں سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان کے بعد ہم 9 طریقے آپ کو بتائیں گے جس میں جو دانتوں کا درد ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی طریقہ آپ کو ایزی لگے وہ یوز کر کے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ 9 طریقے جن سے دانتوں کے درد کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دانت کے درد کے 13 علاج جو بے چینی کو ختم کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دانت کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ غیر متوازن غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اور کوئی ٹھنڈی یا گرم چیز استعمال کرنے سے دانتوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ دانت درد کی وجہ سے انسان شدید بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ درد کے دوران انسان کچھ بھی کھانے پینے سے قاصر ہوتا ہے، اور اگر دانت کے درد کی وجوہات کا تدارک نہ کیا جائے تو یہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دانت درد کی بنیادی وجوہات میں دانتوں کا انفیکشن، مسوڑوں کے مسائل اور دانت کا ٹوٹ جانا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معمولی چوٹ کی وجہ سے بھی دانت درد کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈینٹسٹ کے مطابق دانتوں کے درد سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ کھانے کے بعد دانتوں کو ہر صورت برش کیا جائے، کیونکہ کھانے بعد اکثر ذرات دانتوں سے چپک جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیویٹی اور دانتوں کے انفیکشن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھانا کھائیں جہاں پر دانتوں کو برش کرنے کی سہولت نہ ہو تو اچھی طرح کلی کر لینی چاہیے تاکہ دانتوں سے چپکے ہوئے ذرات سے نجات حاصل کیا جا سکے۔ دانت کے درد کا علاج: لیموں، نمکین پانی سے غرارے، پودینے کا قہوہ، ہائیڈروجن پر آکسائڈ، لہسن، لونگ، برف، بہترین ٹوتھ پیسٹ، امرود کے پتے، ایلو ویرا، ونیلا کا عرق، تھائم، گرم کپڑا۔ دانت کے درد کا علاج: دانت درد لاحق ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل گھریلو علاج کی مدد سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ لیموں، دانت کے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے لیموں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ وٹامن سی اور سٹرک ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے۔ دانتوں کے درد کو کم کرنے کے لیے لیموں ایک چھوٹے ٹکڑے کو دانتوں کے درمیان رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دانت درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کا رس بھی پیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کا رس کھٹا ہوتا ہے اس لیے اس کے رس کو پانی میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے: بہت سارے لوگوں کو نمکین پانی کے غرارے کرنے سے دانت کے درد سے چھٹکارا ملتا ہے کیونکہ نمک میں انفیکشن کو ختم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے دانتوں میں رہ جانے والے غذا کے ذرات سے بھی نجات ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوزش کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ منہ کے چھالے بھی ختم ہوتے ہیں۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں چائے کا آدھا چمچ نمک شامل کر کے غرارے کیے جا سکتے ہیں۔ پودینے کا قہوہ: پودینے سے بنے ہوئے قہوہ کا ذائقہ نہ صرف خوشگوار ہوتا ہے بلکہ اس میں درد والی جگہ کو سوان کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دانت کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے پودینے کے خشک کو پتوں کو لے کر 1 کپ گرم پانی میں شامل کریں اور ان کو 20 منٹ تک ڈبوئے رکھیں۔ جب یہ قہوہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو پی لیں، ایسے غرارے کر لیں۔ دونوں صورتوں میں ہی یہ دانت کے درد کے خلاف مفید ثابت ہوگا۔
इसके साथ साथ चाय की पत्तियों को भी दांत दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए अब टी बैग को दर्द का शिकार दांतों पर रखा जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से गरारे करने से भी दांत के दर्द की शिद्दत को कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे गरारे करने से मुंह में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया का खात्मा होता है और दांतों पर जमी हुई प्लेग को भी खत्म करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ मसूड़ों से रिसने वाले खून में भी कमी आती है। दांत दर्द की शिद्दत को कम करने लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पानी को बराबर मिकदार में मिक्स कर लें और इससे गरारे करें। ताहम इस मिक्सचर को निगलने से हर सूरत ग्रेज करें, क्योंकि इस मैदे के मसाइल लाहिक हो सकते हैं। लहसुन। हजारों सालों से लहसुन को इसकी तिब्बी इफादियत की वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती है। इसके साथ साथ लहसुन दर्द को कम करने वाली खुसूसियात का भी हामिल होता है। लहसुन के इस्तेमाल से न सिर्फ नुकसानदेह बैक्टीरिया का खात्मा होता है, बल्कि प्लेग में भी वाज़े कमी आती है। दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लहसुन का पेस्ट बनाकर मुतासिरा दांतों पर रखें। लहसुन की इफादियत में इजाफा करने के लिए आप इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन को चबाकर भी दर्द की शिद्दत को कम किया जा सकता है। लौंग। लौंग को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा जुज़ पाया जाता है जिसमें दर्द का शिकार हिस्से को सुआन करने वाली खुसूसियात पाई जाती है। दांत दर्द के इलाज के लिए लौंग के तेल को इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम इस तेल को बराह रास्त ज़ुबान पर लगाने से ग्रेज करें। इसके बरक्स रुई के छोटे से गोले को लौंग के तेल में भिगोकर मुतासिरा दांतों पर रखें। रुई को इस वक्त तक दांतों पर लगा रहने दें जब तक दर्द की शिद्दत में कमी न आ जाए। बर्फ। बर्फ की मदद से भी दांत दर्द को कम किया जा सकता है। बर्फ के एक छोटे से टुकड़े को कपड़े में लपेटकर 15 मिनट के लिए मुतासिरा दांतों पर रखें ताकि वो जगह सुआन हो जाए। मुतासिरा दांत के इर्द गिर्द वाली जगह सुआन हो जाए तो दर्द में वाज़े कमी आएगी। बेहतरीन टूथपेस्ट। दांतों के दर्द से बचने और उसमें कमी लाने के लिए ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो ख़ास तौर पर हसास दांतों के लिए बनाया गया हो। बाकायदगी के साथ ऐसे टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने से न सिर्फ ठंडी और गर्म चीज़ें दांतों पर असरअंदाज नहीं होंगी, बल्कि दांतों के दर्द में भी वाज़े कमी आएगी। कोशिश करें कि दांतों की सफाई के लिए नरम बुरश इस्तेमाल किया जाए ताकि आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान न पहुंचे। अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्तों में सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात पाई जाती है। इसके अलावा अमरूद के पत्ते एंटी माइक्रोबियल खुसूसियात के भी हामिल होते हैं, जिनकी वजह से मुंह की सेहत में बेहतरी आ सकती है। दांत के दर्द से छुटकारा और मुंह की सेहत में बेहतरी लाने के लिए अमरूद के पत्तों को पीस कर पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। एलोवेरा। एलोवेरा को जन्नत के मामूली जख्मों और दांत के दर्द से निजात हासिल करने के लिए मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल की मदद से मसूड़ों की सेहत में भी बेहतरी लाई जा सकती है। दांत के दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए एलोवेरा जेल को मुतासिरा जगह पर लगाकर आहिस्ता आहिस्ता मसाज किया जा सकता है। वनीला का अरक। वनीला के अरक की मदद से भी दांत दर्द की शिद्दत को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से दर्द वाली जगह सुआन हो जाती है। इसके साथ साथ वनीला अरक में एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात भी पाई जाती हैं, जिससे मनमली के प्रोसेस में तेजी आती है। दांत के दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए रुई को वनीला अरक में भिगोकर मुतासिरा जगह पर रखें, जिससे दर्द की शिद्दत में कमी आएगी। थाइम। थाइम को जंगली पुदीना भी कहा जाता है। इसकी मदद से दांत के दर्द की शिद्दत को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात पाई जाती है। दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए थाइम के तेल को इस्तेमाल किया जा सकता है। थाइम के तेल को पानी में शामिल करके आप माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्म कपड़ा। कपड़े को इस्त्री या चूल्हे की मदद से गर्म कर गाल पर रखने से भी दर्द की शिद्दत में भी कमी आएगी। ताहम ये ख्याल रखें कि कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि इस आपकी गालों की जन्नत को नुकसान पहुंच सकता है। दांत के दर्द की ये इलाज अगर आपके लिए मुअस्सर साबित ना हो तो आपको किसी डेंटिस्ट से राब्ता करना होगा।